اللہ نے دکھایا ہے کہ اس کو تم نفع گنوا رہے ہو، یہ نفع نہیں، ہم ان نفعوں کو نقصان والی چیز بنا، وہی لاٹھی جو نفع دینے والی تھی سانپ بن گئی۔ اب اللہ نے فرمایا پکڑو اس کو، تو ذرا اس کی ٹائم پکڑتے، اس کو پکڑا تو پھر لاٹھی بن گئی۔ اللہ جب چاہیں چیزوں کی شکل بدل دیں، اور جب چاہیں شکل نہ بدلیں، اس کی صفات بدل دیں۔ کوئی پانی تو فرعون کے لیے بھی پانی تھا، موسیٰ علیہ السلام کے بھی پانی تھا، شکل تو نہ بدلی پانی کی، پانی رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے پار ہونے کا ذریعہ بن گیا، اور فرعون کے لیے ڈوبنے کا ذریعہ بن گیا۔ تو کائنات کے ہر ذرے پر اللہ کا قبضہ ہے، چاہے اس کی شکلیں بدلیں یا نہ بدلیں، شکل بدل دیں، صفات بدل دیں، اور کچھ بھی نہ بدلیں۔ فاعل حقیقی اللہ کی ذات، کرنے والی ایک تنہا اللہ کی ذات، لا الہ الا اللہ۔ سارے نبیوں نے اسی پر زور لگایا، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں نے انسان کو مقصد حیات پر لانے کے لیے جو نسخہ دیا وہ ایک ہی تھا، مشترکہ تھا، وہ تو لا الہ الا اللہ، کہ کائنات کے مالک سے صلح کرو، کائنات تمہارے نفع کے لیے ہے، اور جب کائنات نہیں ہوگی جب بھی تمہارا نفع اللہ کا، یہ کبھی نہیں بدلا اللہ نے۔ مقصد حیات سمجھانے کے لیے 1,24,000 نبی بھیجے، سب نے ایک ہی بات کی، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ یقین جتنا دل کے اندر صحیح پیدا ہوگا، یہ روشنی دل کے اندر جتنی آئے گی، اتنا جسم سے نکلنے والے اعمال ٹھیک، اور جتنا دل کے اندر اللہ کے غیر کا یقین ہوگا، چیزوں سے زندگی بننے کا یقین ہوگا، جذبات ہوں گے، کیفیات ہوگی، اتنے جسم سے نکلنے والے اعمال اللہ کی غیر کی نسبت سے۔ اب اگلا سوال پیدا ہوتا ہے، یہ تو میں نے بات کی کہ دل کے اندر کیا ہو، دل کے اندر کیا ہو کہ جسم کا استعمال ٹھیک ہو۔ اب اگلا سوال پیدا ہوتا ہے دل ٹھیک کیسے ہو، دل ٹھیک کیسے ہو۔ یہ دل جو ہے یہ جسم کا بادشاہ ہے، یہ جو حکم دیتا ہے جسم کا ہر عضو اس کو ماننے کو تیار ہو۔ سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے سگریٹ نہ پیا کرو، اس سے کینسر ہو جاتا ہے، اس سے پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کہا بھائی سگریٹ نہ پیا کر، لیکن اس پہ لکھا ہوا ہے، جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے، میں نے پڑھ لیا، لیکن چھوڑنے کو آگے کیا کہتا ہے، دل نہیں کر۔ مول صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی مسجد میں سردیوں میں گیزر لگائے ہوئے ہیں، قالین بچھائے ہوئے ہیں، آپ فجر کی نماز سردیوں میں آ کے جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھ لیا کریں۔ کہتے مول صاحب بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن صبح رضائی سے منہ نکالنے کو آگے کیا کہتا ہے، دل نہیں۔ تو کس کی چلتی ہے، دل کی چلتی ہے۔ تو دل بادشاہ ہے، لیکن یہ ایسا بادشاہ ہے مطلق انان نہیں ہے، یہ جمہوریت پسند ہے، ذرا مشورے سے کام کرتا ہے۔ اس نے اپنے 4 مشیر رکھے ہوئے ہیں، ان سے یہ مشورہ کرتا ہے۔ ایک اس میں زبان ہے، ایک اس میں کان ہے، ایک اس میں آنکھیں ہیں، ایک اس کا دماغ۔ یہ 4 جو کے مشیر ہے، اس کا اثر پڑتا ہے دل پہ۔ آپ کے زبان سے ایک آدمی نے گالی دی، ماں کی بہن کی، بڑی بدتمیزی سے بولا، تو آپ کو غصہ آئے گا نہیں دل میں؟ اس نے کلاشن کوف سے نہیں چلائی، تو پتھر سے نہیں مارے، زبان سے غلیظ باتیں تھوڑی سی آپ کی کر۔ ایک جگہ ایکسیڈنٹ ہوا، ایک آدمی نے آ کے خبر دی کہ وہ 4 بچے موقع پر مر گئے۔ جو مجمع بیٹھا ہوا تھا اس کے دل پر ایک اثر ہوا۔ بچوں کو ہر ایک سے پیار ہوتا ہے، چھوٹے بچے چاہے، تو دل تھوڑا سا مغموم ہو گیا، دل پہ ایک بوجھ سا آ گیا کہ بچے مر گئے۔ دوسرا ایک اور آدمی آیا تھوڑی دیر کے بعد، کہنے لگا کہ وہ جو 4 بچے مرے نا، اس کو جو مجمع بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا ایک بچہ ان میں 4 میں سے آپ کا بھی تھا۔ اب اسے جو پہلے خبر سنی تھی اور جو اب خبر سنی، تو خبر سننے کا دل پہ اثر اتنا ہی رہا یا بڑھ گیا؟ کہاں سے بڑھا؟ کانوں کو سننے سے بڑھا۔ اب تو دوڑا گیا، اس کا بچہ تھا، وہ چوک میں جا کے دیکھا کہ 4 بچوں میں سے میرا بچہ کہاں ہے، تو دیکھا 4 بچوں کو تو مقیمہ بنا ہوا ہے۔ اس نے جو ہی یہ حال دیکھا تو جو خبر سنی تھی، دیکھنے کے بعد دل کی کیفیت اتنی رہی کہ اور اثر بڑھ گیا۔ کہاں سے بڑھا؟ آنکھوں سے بڑھا۔ اب اس نے سوچا اس کی ماں کو جا کے میں کیسے بتاؤں۔ اس نے جو ہی یہ سوچا تو کھلی سڑک پہ لمبا پڑ گیا۔ یہ سڑک پہ لمبا کہاں سے پڑا؟ دماغ کی سوچ۔ تو یہ 4 راستے جو ہمارے دل کو اثر کرتے، اب یہ 4 راستے ہمارے دل کو جو مشورے دے رہے ہیں نا، وہ سارا غلط دے رہے۔ زبان غلط بول رہی، غلط مشورے دے رہی، پیسے سے یہ ہوگا، ڈگری سے یہ ہوگا، ذمہ داری سے یہ ہوگا، وزیر بن جائے گا تو یہ ہوگا، صدر بن جائے گا تو یہ ہو جائے گا، ایم پی بن جائے گا یہ ہوگا، کارخانہ مل جائے گا یہ ہو جائے، تو ساری وہ دل کو غلط بات پہنچا۔ اور کان بھی غلط سن رہے، اور آنکھیں بھی غلط دیکھ رہی۔ ایک پلاڈو میں جاڑوں میں بیٹھے ہوئے آدمی کو دیکھ رہے، بڑا مائع کے کپڑے پہنے ہوئے، بڑا چوکھا، بڑے شکر لگائے ہوئے، بڑی ایسی گاڑی ہے، لیکن اس گاڑی میں بیٹھنے والے کا دل کتنا بے چین اور پریشان، یہ تو نہیں دیکھ رہے۔ یہ 20 مرلے کی
कोठी में रहने वाले पर तो वाह वाह कर रहे हैं, लेकिन रात को जब अपने बेड पे जाता है, इसको सारी रात नींद नहीं आती है तो नहीं देख रहे हम। 20 मरले की कोठी से नींद ला के दे देगी, 10 लाख का बेड से नींद ला के दे देगा, वो तो नहीं देख रहे हम। तो फिर सही देख रहे गलत देख रहे? गलत देख रहे। और सोच भी यही है कि अगर हम भी हमारे पास भी इतना हो जाएगा ना, फिर वाह 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 बस कोई तो मसले सारे, तो सोच भी गलत रहे। तो दिल को जुबान के जरिए से गलत मशवरा, कानों के जरिए से गलत मशवरा, आंखों के जरिए से गलत मशवरा, दिमाग के जरिए से गलत मशवरा, तो दिल ने गलत फैसला दे दिया। गलत फैसला क्या दिया कि चीजों से जिंदगी बनती तो भी चीजों के पीछे दौड़। और दूसरा फैसला ये किया दिल ने कि मरना कोई नहीं, मरना कोई नहीं। ये इतना गलत फैसला हो गया कि मरना कोई नहीं। बैठना था कराची की गाड़ी में, बैठ के पेशावर की गाड़ी में, तो कराची कैसे पहुंचेंगे? आए थे मरने की जिंदगी, मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी के लिए, और हम लग गए जिंदगी बराए जिंदगी करने। सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक हमारी सारी मेहनत इसलिए है कि मरने से कैसे बचूं। खाना किस लिए खाते हैं? भूख से मर ना जाऊं। पानी किस लिए पीते? प्यास से मर ना जाऊं। कपड़े सर्दी गर्मी भर ना जाऊं। अच्छा, एक आदमी की 60 साल जिंदगी है, उसने अपने आप को मरने से बचाया, 61वें साल मर गया। 60 साल की बचाने का खुलासा क्या निकला? एक आदमी की 70 साल जिंदगी, अपने आप को 70 साल मरने से बचाया, 71वें साल मर गया, 70 साल की मेहनत कहाँ गई? सिफर। तो दिल ने एक गलत फैसला ये दे दिया कि मरना कोई नहीं। अच्छा, कैसे पता लगे ये फैसला हम पे लागू हो गया? ये कैसे पता लगे? एक किस्सा सुने। एक बादशाह था, एक अल्लाह वाले से दोस्ती लग गई। उस बादशाह ने उस अल्लाह वाले को खाने पे बुलाया, वो बहुत डिशें तैयार कराई, दस्तरखान खान पे बिठाया। वो बुजुर्ग हजरत अल्लाह वाले ने 1-2 लुकमे लिए और खाना छोड़ दिया। बादशाह कहने लगा, हजरत हमने तो आपके ये इतने सारे खाने बनवाए, आपने तो खाया कुछ नहीं, और बस 1-2 लुकमे लेके छोड़ दिया। तो हमारे बस एक दिन पे बोझ है और वो खाना की तबीयत तरफ चल नहीं रही। मुझसे क्या बोझ है कि पता नहीं किस वक्त मौत आ जाए और तैयारी है नहीं। तो बादशाह मुसलमान था, ये क्या बात है? तो हमें पता है मरना, तो हम तो सारा खाते हैं, सारा कुछ सोचते हैं, इस्तेमाल करते हैं, हम भी मुसलमान हैं, हमें पता है मरना है। तो अल्लाह वाले ने कहा, अच्छा अगर आपकी और मेरी सोच में फर्क है, तो अगर ये बात समझनी है तो आप 3 दिन के लिए बादशाह मुझे बना, आपको मैं ये बात समझा दूंगा। वो बादशाह कहने लगे, तो सौदा सस्ता है, इतनी बात अगर 3 दिन में समझ आ जाए तो कर लेते हैं। चुनाचे उसने ऐलान कर दिया 3 दिन के लिए बुजुर्ग बादशाह होंगे। चार्ज लेना देना हो गया, अल्लाह वाला बादशाह बन गया। इसने बादशाह बनते जो सबसे पहले ऐलान किया ना, जो सबसे पहले हुक्म जारी किया वो ये था कि मेरे से जो पहला बादशाह था ना, इसको पकड़ो, गिरफ्तार करो, जेल में डालो और 3 दिन के बाद से फांसी लगा दो। ये क्या हो गया? तो बड़ा धोखा हो गया मेरे से, ये तो 3 दिन का नहीं तो पक्के काम हो गया। चुनाचे ऐसे ही बादशाह को पकड़ा, गिरफ्तार किया, जेल में डाला, और जब 72 घंटे खत्म होने में चंद घंटे बाकी रह गए तो बादशाह को जेल से निकाला। इस अल्लाह वाले ने बहुत सारे बड़े खाने तैयार कराए, जितने उस बादशाह ने बनवाए थे उससे ज्यादा बनवाए। और बादशाह को कहा, अब आपको 2 घंटे के बाद 70 घंटे हो गए, 2 घंटे के बाद फांसी लगनी। हमने कहा अलविदाई पार्टी आपको दे, आपको रुखसत जरा सजीदे के साथ। उसको दस्तरखान पे बिठाया, तो उसका खाने की तरफ हाथ ही ना बढ़े। वो अल्लाह वाले तो 2 लोग भी खा ली, उसका हाथ ही ना बढ़े। वो बुजुर्ग कहने लगे, देखो जी हम आपको जरा सजीदे के साथ अलविदा करना चाहते हैं, 2 घंटे के बाद आपको फांसी लगनी है और इतने सारे हमने आपको अलविदाई इंतजाम किया है, तो तकल्लुफ तो आप कुछ तो वो शर्माए ना। यदि बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, क्या हो गया? यही 2 घंटे के बाद तो मुझे फांसी लग जानी है। बुजुर्ग कहने लगे 3 दिन पहले जो मैं आपको समझाना चाहता तो यही बात, ये कैसे हो सकता है कि हमारे दिल में आखिरत की फिक्र गालिब हो और जिंदगी हमारी ऐसे गुजरे? ये नहीं हो सकता। तो गलत में 4 रास्तों में गलत मेहनत का दिल पर एक असर ये पड़ा कि मौत की गफलत तारी हो गई और गलत गाड़ी में सवार हो गए। मौत तो आके रही। बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें बंद कर ले, क्या ख्याल है? बिल्ली भाग गई। अगर हमने आखिरत से आंखों को बंद किया हुआ है तो क्या ख्याल है? मौत टल जाएगी। तो ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह की जात से सब कुछ होने यकीन, और अल्लाह के गैर से, अल्लाह की मर्जी हुक्म के बगैर कुछ न होने के यकीन, और अल्लाह से सारी कायनात, उसके बगैर सब कुछ होने के यकीन, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों में दोनों जहानों को। मरने के बाद जिंदगी आने वाली है जो ना खत्म होने वाली है, दोबारा आना नहीं है, एक ही मौका है। तो दीन बहुत आसान है, सरमाया जिस्म हमारे पास, दिल हमारे पास, और दिल को ठीक करने की मेहनत भी आसान है। अब इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस्म हमारा ठीक हो जाए, नमाज की शक्ल में 5 दफा बुलाया।